लिखिले आविर्भाव जगन्नाथ नीलाद्रि कंदरालये अक्षर ब्रह्म रूपस्य सचिदानंद रूपिणे ओकार नेत्र जुगुमच उकार धरमृतं मोकार मौली मध्याचा नाद बिंदु समन्विता प्रभु आलोचना कर सम्मानस्पद सभास्थ धीमंत बाबा ठाकुर बापा मान काई हमें प्रणाम करछे ना सर्वे समंगल आचरन्तु जे ईश्वर परम मंगलकारी जगन्नाथ ए विश्वर मंगल करन्तु प्रभु पाला कर्मणा देना दो ये पाला कर्म रे सर्वाद सर्वप्रथमे आमे सेई अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक कोटि कैबल्यनाथ कोटि ओडियार मौड़मणि कालिया शांतंग पतार बिंदरे प्रणाम करछे मु प्रत्येक दिन कहिची आज भी कहूची पाला जेतिकी राति हबो दास सेतिकी कथा कहबो ठीक कथा गया ये पाला नहीं जो साहू बाबा मोर पाला गईले ये सब सुआंग हेरा पाला और सुआंग भितर फरक अछि पाला हो जोटा स्वतंत्र जगन्नाथ आदि मंगल करता जगन्नाथ ये जगन्नाथ किए जगन्नाथ तो जगन्नाथ त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या भक्त भगवान को पचारे कहले प्रभु ये स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक रे आपण अछंती प्रभु हेले आपण को ठिकाना कहंतु टिके आपण जोठी रहिबे मु जाई सेठी मुंडिया मारिबि ना निश्चित ना पाला ओडिसा सारा चली आगिया ये संस्कृति संपन्न बल्ली मेंढाशाल झुलन उपलक्षे सत्यनारायण पूजा मेंढाशाल आसिले आपण पाला सुनिबे ना पाला घरे बसिले सुनिबे नाही आगिया रा जो भाईटी 85 टंका देला भले रे दो मंदिर दो आगिया भाव थिला बिल देला ना सेई भाव सेवा को हेले त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या मु जदियो तीन लोक रे रहे हे भक्त पृथ्वी मोर भारी प्रिय आगिया ताले हमें ई पृथ्वी की जीवु कहले ना जम्बूद्वीप वसुंधरा पृथ्वी रे 7टा द्वीप भितर आगिया जम्बूद्वीप होउछंती मोर प्रिय भक्त कहला आउरी संकीर्ण हे गला आमे सेई जम्बूद्वीप को जीवु ठीक कथा नहीं तत्र च भारत वर्ष जम्बूद्वीप रे अनेक राज्य देश थिला बेले भारतटी होउची मोर प्रिय आउरी संक्षिप्त हे गला आमे सेठी की जीवु कहले ना तत्र च मथुरापुरी कहले भारत रे अनेक प्रदेश थिले मध्य मथुरा होउची मोर प्रिय कहले अच्छा आमे मथुरा जीवु कहले ना ना तत्र वृंदावन धाम मथुरा भीतर गोटे वृंदावन अछि अवश्य आम गाँ मुंडे गोटे मेंढा गुहाल अच्छी 56 मेंढा गोटे लोक पाली मेंढा गुहाल रे चाबी दे दे घर को पड़ी दे गोधिया संध्या बेले गुहाले पसी जाई भल कथा गला 55टा मेंढा को मुंड मोड़ी देछि राती पाई गला मेंढा रक्षक जाई पहुंची गला बाड़ी करी गोधिया मोला आज्ञा गोटिए खाइनी बोला काम शेष ता अवस्था जा आम ये गायक साहू बाबू को अवस्था आज से ये समति को मुंड मोड़ी देले आज्ञा हेले खाइना कि रे ये महाभारत काय को महाभारत कहंती महाभारत काई कि हेला से विषयटी कहलोनी हां भले प्रथम जगन्नाथ कथा जाऊ आज्ञा बोले ये देह ओटे वृंदावन बुद्धि वृंदावती
श्याम कुंडावन कहले वृंदावन मोर प्रिय वृंदावन स्थित कृष्ण पाद में गंगा गच्छति भक्त कहले आम से वृंदावन को जीवु प्रभु कहले नारी पुओ कहीं तत्र अष्टगोपी सिद्ध सिद्ध कहले वृंदावन रे 8टा गोपी अछंती से जुआड़े जाती मुता पछे 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 प्रभु कहीं गाली मु सुने गोपी मुखे वेद न सुने कहले ये 8टा गोपी गाली देले मुझे आनंद रे शुणे ब्राह्मण वेद ध्वनि कले से वेद मु शुणे कहीं गाली देले शुणती देले मुसाई ये करबाले खरबा ये कराई ये गर्भगंजन ये अष्टगोपी जुआड़े जीवे ताले आमे ताकरी पछरे जाई देखिबू भल कथा कहले ना तत्र तो राधिका परा ए राधिका दृष्टवा जितले राधा को देखे ये गोपी की छाड़ी राधा पछे पछे जाए भल भल रंग देखुन ठाकुर आगे राधा पछे मुही आरे राधा पछे मुही ये लपटा भाबो ये कवि दरेनी फालो हजुबाला धीरे धीरे राधा जोठी मुसे राधा पश्चाधावन करे भक्त कहले प्रभु भल है 8टा गोपी पछरे कहीं गोड़ेबू गोटे गोपी पछरे जीवू भल राधा पछरे जाए जे जना को देखिला परे राधा को छाड़ी दिए सुदाम गृहिणी दृष्टवा सर्व विस्मरण भवे पहले मुझे तेरे सुदामा स्त्री की देखी दिए मोर सर्व विस्मरण हो जाए प्रभु एमिति कहीं रंग दली बली स्थव ये ललिता विभूति की कलिता मुझे सुमति की देखे राधा को छाड़ी चली जाए भक्त डाकिले कहले प्रभु ताले हमें सुमति पाख को जीवु कहले ना श्री नीलाचल महत
ଅଧି ପବିତ୍ର ଭେଙ୍କଟାଚଳେ ଉତ୍କଳ ଦଦର୍ଶ ମାତ୍ରେ ସର୍ବ ବିସ୍ମରଣ ଭବେ। ବାପ ଇଏ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ସୁମତି ପଛରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳାଚଳ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରେ। ନୀଳାଚଳ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ସବୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବହୁ ତପସ୍ୟା କରି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଏ ପବିତ୍ର ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁକୃତ ସପ୍ତ ଜନ୍ମନି ସଞ୍ଚିତ ଲୋକ ସ୍ଥାବରା ଜନ୍ମନ୍ତି ଉତ୍କଳ ରାଜ୍যে ସାନରା ଥିମତାମହି। 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ପରେ ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ଅତି ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏଭଳି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ହବା ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ଆମ ପଟା ଫାଟି ମୋର କଣ ଆବିର୍ଭାବ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାଳୟ ଆଜ୍ଞା ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାଳୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭାବ। ପାଲା କେଇ ରାତି ପୁଅ? 4 ରାତି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ହେଲେ ଜଗାରସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋକାରକ ବଳଭଦ୍ର ନାକାର ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସକାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବା? ଆମେ ଏଯାବତ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ତମେ ନାଚିବ ଆଉ ନଚେଇବ। ତମେ ବସ। ଶୁଣିଲା ବାଲା କହିଲେ ସମାଜ ରହିବନି, କହିଲା ବାଲା ଶୁଣିଲେ ସମାଜ ରହିବନି। ନାଇଁ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସାରିଆ ଭିକ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସାହୁ ବାବୁ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାର। ମୁଁ ଏତେ ପାଲାରେ ପଦେ ପଦେ କହିଦଉଛି ନା, ନହେଲେ ସେ ଆମ ଭାଇ ନା। ସାନ ସାନ ବୋଲି କାରେ ନମଳରେ ଭାଇ କାଠାରେ କି ଗୁଣ ରଖିଛନ୍ତି ସାଇ। ଏଯାବତ ବିଶ୍ୱରେ କାହାକୁ ସାନ ବୋଲି ମନେ କରିବନି। ତା ପାଖରେ ଯାହା ଗୁଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦାସ ଯାହା କହୁଛି ତା ସାହୁ କହିପାରିବେନି, ସାହୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦାସ ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯିଏ ଗୁଣରେ ବଡ ତେବେ ସେ କଥା ଆମେ ଅବମାନନା କରିପାରିବାନି। ହେଲେ ବାଟ ହରେ ବାଟ ଇଏ ଦେଖିବା ସାରିଆ ସାରିଆ ଝିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି କହିଲା, ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଦେଲା। ସେ କିଏ ଗୋଟେ ରିପୁଜୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ ସାରିଆ କହିଲା, ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ରିପୁଜୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିନା ଯିବି ପଦେ କହିବି। କେବେ 18 ନଳା ତମେ ଯାଇଛ? କହିଲେ ନଳାରେ କୋଉ ପାଣି ଯାଏ ନା ପୋଚା ପାଣି ଯାଏ? ଆଉ ଭଲ ପାଣି ସାହୁ ବାବୁ ତମେ ପରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକ। ଆରେ ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଣି ଯାଏ ସେଇଠି ବି ଖରାପ ପାଣି ଯାଏ। ଯେତେ ନଈରେ ପାଣି ଆସିବ ସବୁ ନଳା ବାଟେ ଯିବ। ସଂସାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ଲବଣ ଜଳରେ ମିଶନ୍ତି ସୁନାମ ଗୁଣ ପାସରନ୍ତି। ପୋଚା ପାଣି କୁଆଡେ ଯିବ ନଳାରେ? ନର୍ଦ୍ଦମା ପଡିଛି କି? ପ୍ରବାହେ ଯୋଉ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହ ଅଛି, ଜଳସ୍ରୋତ ଅଛି, ଫ୍ଲଡ ୱାଟର ଅଛି ସେଇ ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରେ। ତେଣୁ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରେ ବାବା ଯିବାରି। ହଁ ଆସ ଆସ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛ କଣ କରିଛ? ଆଉ
ହଉ ତାକୁ ଛାଡ ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନା ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ଯାଏ ଯାହାର ଜଳାସ୍ରୋତ ଅଛି ସେଇ ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ଜଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ ସୋ ନାମ ଗୁଣ ପାଶରନ୍ତି କେହି କହନ୍ତିନି ଏଠି କିଏ ପାଲା ଗାଉଛି ନା ଗାୟକ ପାଲା ଗାଉଛି ତା ନା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ନୁହଁ ନା। କି ଭାସ୍କର ସାହୁ ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ ଗାୟକ ହେଇଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନଦୀ ତାର ମଧୁରତା ଗୁଣ ହରେଇ ବସେ ତା ନା ହରେଇ ବସେ କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କହନ୍ତିନି ଏଇଟା ଦୟା କି ଭାର୍ଗବ କି ମହାନଦୀର ପାଣି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ 18 ନଳା ନୂଆ ନଳା ହଉଛି 19 ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ କହିଲେ ରାଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାମଙ୍କର ପାଦରେ 18 ଚିହ୍ନ ବସନ୍ତୁ ଏ ବାପା ସେ ବସନ୍ତୁ ରାଧା ପାଦରେ 19 ଚିହ୍ନ ହେଉଛି 19 ଚିହ୍ନ ଇଏ ରାଧା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ନା କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 19 ନଳା ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଯିବ କହିଲେ 22 ପାବଛ କାଲି ଯାଇ ନଳା ଗଣି ଏ ପାବଛ ଗଣିଲ କେତେ ହବ ନଳା ଆଜ୍ଞା 22 ଏ ପାହାଚ 22ଟା ଅଛି ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା କଣ ନାହିଁ କଣ ନା ତାର 22 ପାବଛ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗଣିଲେ 22 ହବନି ଆଉ କେତେ ହବ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହେଇଛି 22 ପାବଛ କାହିଁକି ଗଜପତି ଭାନୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ମାନେ ପିଲାପିଲି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ପାହାଚ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଧା ସିଡି ଭଳିଆ ବାଟ ହେଇଥିଲା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଭାନୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପାହାଚ କଲେ ତୋର ପୁଅଟିଏ ହବ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ମା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା ବନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉ ବାପା ପୁତ୍ରିକ 22 ପାବଛରେ ଯଦି 22 ଥର ଗଡିଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଅପୁତ୍ରିକ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାଇର ଆଜ୍ଞା 22 ବାଇ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ଈଶ କହିଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ପାହାଚ ତିଆରି ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା 22 ଆମେ ତାକୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ କହିଲେ 22 ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି 22 ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ହିସାବ କଲେ 22 ପାବଛ ଦବା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ 4ଟା ଦ୍ୱାର ପାଲା ପରେ ଆଜି ବାପା 4 ଦିନ ମୁଁ କହିଛି ଯେତେ ଦିନ ପାଲା ହଉ ମାସାଧିକ କାଳ ହଉ ଦାସ ଆଜି ଯାହା କହିଛି କାଲି ତା କହିବନି